مسیح یسوع کے نام میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ خدا کا کلام سننے کے لیے آپ تیار ہیں؟ آمین۔ چلو خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کی زندگیوں پر کلام خدا اثر انداز ہونا شروع ہو۔ ان کی زندگی میں تبدیلی آئی، خدا کے کلام نے انہیں تبدیل کر کے رکھ دی۔ آئیں میرے ساتھ کلام خدا کی طرف بڑھیں گے۔ تسلیکیوں کے نام خدا کے بندہ پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا خط، پہلا 4 باب اس کی 13ویں آیت سے پڑھیں گے۔ کوئی پڑھنے میں ہماری مدد فرما سکتے ہیں؟ دنیا میں رہتے ہر ایک انسان جو دنیا میں آیا ہے مرنا نہایت ضروری ہے، جبکہ مرنے کا ہم سب انسان ہوتے ہوئے ایک بہت بڑا بوجھ اور غم ہوتا ہے۔ ہم روتے ہیں، چلاتے ہیں، کئی طرح سے اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں، کچھ لوگ بے ہوشی کی حالت میں چلے جاتے ہیں، شاید وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر زیادہ طاری کر لیتے ہیں، لیکن یہ ہر کسی انسان کے ساتھ ہونا نہایت ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے پڑھا ہے دنیا میں جو نا امید ہیں، پالوس یہاں پر مرنے کا ذکر کر رہا ہے، یہاں پر ذکر سونے کا آیا ہے کہ سونے کا مطلب ہے مر جانا۔ سونے کا کیا مطلب ہے؟
مر جانا۔ پولس نے کہا ہے بھائیو ہم نہیں چاہتے جو سوتے ہیں تم ان کی بابت کا ناواقف رہو۔ ناواقف کا مطلب سمجھتے ہیں؟ گڑیا سے پوچھوں گا پہلا سوال۔ ناواقف جی کسی کے بارے، کسی چیز کے بارے یا نالج نہ ہونا، علم نہ ہونا، ناواقف۔ ہائے 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 ہن تے کدی نہیں ملے گا، اتنے بڑا برا حال ہو جائے گا۔ بڑی بڑی عجیب عجیب باتیں۔ ہاں وہ کیا گرمی میں رہے گا؟ وہ اکیلا ہی رہے گا؟ بڑی بڑی عجیب و غریب ٹوٹی ٹوٹی باتیں۔ ایک جنازہ میں ہی دفنا رہا تھا، ایک بار کسی کا بیٹا بیمار رہتا تھا، مر گیا۔ اب وہ کیا کہنے لگے، دادی پہلے مر گئی تھی، آگے آئی، ہن تو یہ پکا کے دینیاں نہیں تے تیرے ہی حوالے کر چلے ہو۔ دسو وہ بیچاری آپ نے پکا کے کھاندی تو انہیں کتوں کھوانا؟ یعنی یہ ہے نا امیدی کی باتیں جن کے ساتھ کوئی امید وابستہ نہیں۔ اے بھائیو ہم نہیں چاہتے جو سوتے ہیں تم ان کی بابت ناواقف رہو۔ دنیا میں جو نا امید ہیں ان کی طرح غم نہ ہو۔ غم ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ شاید جانے والی خاتون وہ آپ کو روٹی بنا کر دیتی ہے، آپ کو آتے پانی دیتی ہو، آپ کے کپڑے دھوتی ہو، آپ کے گھر کی صفائی کرتی ہو، آپ کے بچوں کو سنبھالتی ہو، آئے ہوئے مہمانوں کو گائیڈ کرتی ہو۔ تو جب یہ پوری لسٹ آپ کے دماغ میں چلنا شروع ہو جائے گی تو کیا سوچیں گی؟ ہائے ہائے اس سارے کام کون کرے گی؟ کبھی کسی کے جانے سے کام نہیں ہوتا۔ کیوں باجی کسی نے جان نال کوئی کام روکتا ہے؟ نہیں۔ میں بہت چھوٹا تھا جب میری ماما پاپا کی ڈیتھ ہوئی، عورتیں کہنے لگی اوروں کی تو خیر ہے، بہت پیڑا علیحدہ ہونا، کیونکہ یہ ابھی چھوٹا ہے۔ لیکن میں اس وقت بھی مسیح یسوع پر ایمان رکھتا تھا، اس کے ساتھ چلتا تھا، اس کی تابعداری کرتا تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن جو کچھ لوگوں کی توقع تھی وہ نہ ہوئی۔ خدا نے مجھے سنبھالا اور آج تک سنبھالتا آ رہا ہے۔ اپنے فضل سے اس نے مجھے ہر لحاظ سے مضبوط کیا اور مجھے موقع دیا کہ میں اس میں بڑھتا رہوں۔ اسی طرح سے میرے عزیزو یہ ہے نا امیدی کی باتیں۔ دنیا میں جو نا امید ہیں، خدا کا بندہ پولس ایمانداروں سے مخاطب ہے کہ تم ان کی مانند نا امید ہیں جو غم نہ کریں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں یقین ہے کہ جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو وہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے آئے گا۔ کتنی پرستش کر دے جی خداوند یسوع مریا سی، مر گیا تھا، یسوع مر گیا تھا، لیکن موت کے قبضہ میں نہ رہ سکا۔ موت نے بڑی کوشش کی۔ ایک گیت لکھا ہے ایک شاعر نے، تینوں خبر نہ رہی بے خبرے، اے لے کفن تو سام لے قبرے، اجے تے کفن نہیں نواں نہ ہو۔ اس لیے بڑی
बड़ी कोशिश की, मौत ने किसी को उठने ना दिया, लेकिन यीशु मसीह बड़ी कुदरत अख्तियार के साथ बकायदा मोहर लगाई गई थी पत्थर के ऊपर, इसको को हटा ना पाए। पत्थर भी हट गया, यीशु मसीह मुर्दों में से जी कर बाहर आ। तो क्या लिखा है, जब वो मुर्दों में से जी उठा है तो जो उसके पैरोकार हैं, उसकी परस्तिश करने वाले हैं, उसकी फरमाबरदारी करने वाले हैं, उनको भी वो अपने साथ ही ले आएगा। इसका मतलब है एक बार मरना नहायत जरूरी। तो क्या लिखा है, जब मुकर्रम फरिश्ता क्या करेगा, नरसिंगा फूंकेगा। मुकर्रम फरिश्ता नरसिंगा फूंकेगा, तो खुदावंद यीशु मसीह बादलों पर उसके साथ आए। तो क्या लिखा है, मुर्दे, वो मुर्दे ਜਿਹੜੇ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਫਰਮਾਬਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, जी उठे। वो मुर्दों में से जी उठेंगे। और इसके बाद क्या होगा, हवा में उड़कर खुदावंद यीशु का क्या करेंगे, फिर लिखा है वो हमेशा भी उसके, लेकिन एक बात जरूरी है, वो मरना इतना खतरनाक नहीं है जितना जीते जी मर जाना खतरनाक है। अगर मैं आप जीते जी जिंदा ना हुए तो मुर्दों में से जी उठने का भी कुछ फायदा नहीं होगा। जीते जी हम कैसे मरते हैं, जरा मेरे साथ मुकाशफा की किताब उसके 3 बाब पहली आयत की तरफ पढ़िए। जी आमीन। ऐ मुर्दा ज्यादा खतरनाक, जीते जी तू कहलाता क्या है, जिंदा, लेकिन है नहीं मुर्दा। क्यों, जिस काम को मैंने तेरे सुपुर्द किया था, तेरे किसी काम को पूरा नहीं पाया। दुआ कहा था तेरी जिंदगी में नहीं, झूठ से बाज रहने का कहा था तेरी जिंदगी में नहीं, चर्च जाने का कहा था तेरी जिंदगी में नहीं, खुदा के कलाम को पढ़ने सुनने का कहा था तेरी जिंदगी में नहीं। अगर ये चीजें हमारी जिंदगी में नहीं तो हम क्या है, जिंदा ही क्या है, मुर्दा। जब यीशु मसीह के पास आते तो वो हमें जिंदा करता है, पहले जीते जी जिंदा करता है। जरा मेरे साथ खुदा के कलाम की तरफ, इफ्सियों के खत की तरफ पढ़िए। दो बाब उसकी पहली आयत, जी कोई मदद फरमाए। इफ्सियों 2 बाब की आयत पहली,
مردہ ہی تھے آمین اسی گناہ تے نا فرمانیاں دے سبب دے نال کی سن مردہ کی سن مردہ اسی اپنے بائبلاں دی عقل دے ارادے تے اپنی خواہشات کے مطابق چل دے بائبل کو ہمیں منع کر دی نشے تو یہ خواہش نہ کہ نشہ کرتے کر لیا بہت زیادہ نشے نے نشے کی پہلی ابتدا سگریٹ تو ہوندی وغیرہ وغیرہ بہت چیزاں اگے پیدا ہوندیاں نے جڑیاں انسان کو نشے وال لے جاندیاں نے گٹکا گانجا وغیرہ 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 کڑیاں ایڈیاں جو بڑیاں زیادہ ہیں صبح اٹھدے سار کرولی بھی نہیں کرتے پہلا پوری منہ چ پاندے نے پھر انہاں دیاں اکھاں کھلدیاں نے ایک شخص یہاں رہتا تھا مر گیا ہے وہ رات کو گٹکا منہ میں ڈال کر سوتا آپ اندازہ لگائیں اس کی صحت کیسی ہوگی جب آپ سوتے ہیں آپ کے منہ میں بیکٹیریا جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو آپ کی صحت کے لیے اچھے فائدے مند نہیں شاید اس کو یہ سمجھ آ گئی تھی کہ یہ جراثیم فائدے مند ہے منہ میں گٹکا رکھو اور جتنے جراثیم ہوں انہوں لوہے کے اندر ہے اپنے قصوروں کے سبب سے نافرمانیوں کے سبب سے ہم کیا تھے مردہ تھے جب ہم نے یسوع مسیح کو قبول کیا اپنے کاموں سے توبہ کی ان سے پیچھے ہٹنے کا سوچا تو کیا لکھا ہے اس نے ہمیں بھی جو اپنے قصوروں کے سبب سے مردہ تھے اپنے ساتھ کیا کیا زندہ ہمارے قصور معاف کیے ذرا میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیے گا کلسیوں کا خط 2 باب کی آیت 13 کوئی پڑھنے میں مدد کرنا جی انمول کو عبادت میں کھیلنا ان سے باز نہیں آتی اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور سب کی ناپاکی کے سبب سے مردہ ہے اس کے ساتھ زندہ کیا اور ہمارے سب قصور معاف کیے اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی اور اس کو صلیب پر تیروں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا اس نے حکومتوں اور اختیار کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برہنہ تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بنا آمین حکومت کیا ہوتی ہے اختیار ہمارے اوپر کچھ اختیارات لاگو تھے تو کیا لکھا ہے اس نے ہمیں بھی جو اپنے قصوروں کے سبب سے کیا تھے مردہ تھے ہمارے قصور معاف کیے کس کے سبب سے صلیب کے سبب سے ہمارے خلاف جو دستاویز تھی
दस्तावेज होती है लिस्ट। कभी सौदा उधार लिया किसी ने, वो खाता बनया होंगे है ना, वो दस्तावेज होंगी है ना। वो फिर जाता है दसदा है सनिया तू पा के हो खड़िया सी 10 तारीख नू है ना, 12 नू 5 किलो आटा खड़िया सी है ना, 15 नू 2 किलो चीनी खड़ी सी। ये होती है दस्तावेज। हमारे खिलाफ हमारे नाम पर कसूरों के सबब से लिखी गई थी, उसको सलीब के सबब से क्या किया, जड़कर सामने से। सलीब ही की वजह से हमारे कसूर मुआफ। कभी कभी हम सलीब के राज को समझ नहीं पाते। एक लड़की थी जिसकी मामा के हाथ में उससे बहुत नफरत था। क्यों? जली हुई स्किन खूबसूरती नजर नहीं आती। वो अक्सर कहते मामा हाथ पीछे करो, मुझे अच्छे नहीं लगते। एक दिन उसने पूछा, मामा क्या आपके हाथ पैदाइश के रखते हैं ऐसे? कहने लगी नहीं। फिर क्या हुआ? अगर ये हाथ न जलते तो आप जिंदा नहीं है। मतलब ये आप आग की लपेट में आ गई। आपको बचाते बचाते मेरे हाथ चल गए। तो फिर तो वो लड़की, जब उसको ये पता चला मुझे जिंदगी देते देते ये हाथ चल गए, तो फिर ये कहती थी दुनिया में जितने भी हाथ हैं उन सबसे खूबसूरत मुझे मेरी मामा का हाथ है, क्योंकि वो मुझे जिंदगी देते देते खुद क्या हुए, चल गए। इसलिए लिखा है यीशु मसीह के बारे में, उसकी कोई शक्ल सूरत नहीं, वो खूबसूरती नहीं, वो कंपल की तरह उश्क जमीन से फूट निकला, हम उस पर नजर है। जब कोई सलीब का राज पाता है तो फिर वो सलीब को अहमियत देना शुरू करता है। इसलिए सलीब ही की वजह से मेरे और आपके कसूर क्या हुए, मुआफ। जब हमारे कसूर मुआफ हो जाते हैं तो हम मुर्दों में से क्या होते हैं, जी। फिर एक वक्त आएगा यकीनन जब यीशु मसीह आएगा तो फिर भी हम मुर्दों में से क्या होंगे, जी। फिर इस बदन के साथ नहीं होगा, वो बदन अलग होगा, वो बदन गैर फानी होगा। लिखा है वो बदन जलाली होगा। जलाली का मतलब क्या होता है? मेरे ख्याल में एक सिंपल लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, जलाली का मतलब चमक देना। क्यों जी, मुबारक साहब कह सकते? तो ये चमकने वाला जिसम एक ही शख्सियत है। देखना है मत्ती 17:2 किसका बदन है चमकने वाला? ये आपको मिलने वाला है अगर आपके पास यीशु मसीह की फरमाबरदारी, जी। जी, उनके सामने उसकी सूरत बदल गई और उसका चेहरा सूरज की मानो चमका और उसकी पोशाक मेहनत की मानो सफेद थी और देखो मूसा और एलिय्याह उसके साथ थे। शुक्रिया। ये कौन है? यीशु मसीह। चेहरा कैसे चमका? तो फिर आप कैसे चमकने वाले हैं? सूरज की तरह। सूरज
सूरज के पास तो जरासीम जा सकता है? नहीं जा सकता, जल जाएगा। बाद जरासीम धूप जब पड़ती है तो बाद जरासीम मर जाते हैं। इसलिए कुछ चीज़ों को धूप लोग लगाते हैं, कपड़ों को लगाते हैं, पौधों को धूप नहायत ज़रूरी है। आपके जिस्म के लिए धूप नहायत ज़रूरी है। पता है धूप आपको क्या देती है? विटामिन ए और डी आपको धूप देती है। जब धूप आपको नहीं मिलेगी तो आपके घुटनों में दर्द होगी। आप कभी अंदाजा लगाएं, मर्दों की निस्बत औरतों को दर्दें ज़्यादा होती हैं घुटनों में, कमर में, ये वो। क्यों? इसलिए उनका धूप के साथ वास्ता कम पड़ता है। सूरज की मनेंद उसका चेहरा, और हम भी उसी की सूरत पर ढलने वाले। जब यीशु मसीह आएगा, मुकर्रम फरिश्ता नरसिंगा फूंकेगा और हम मुर्दों में से क्या होंगे? जी उठेंगे। हवा में उठकर क्या लिखा है उसका क्या करेंगे? फिर हमेशा ही उसके क्या रहेंगे? अदालत तो ये मकदसी ना दी अदालत नहीं होगी, असी डायरेक्ट ही जावांगे। लेकिन आज देखें कितने कसूरां दे सबब नाल मुर्दा तो नहीं, कितने फरमा बरदारी तो पीछे तो नहीं भजते, कितने दिल च गुस्सा बुगज लैके तो नहीं बैठे रहते। अगर वो चमकिया ही तो मैं अपने आप को खाली भी किया। लिखा उसने अपने आप को खाली कर दिया, यहाँ तक फरमा बरदार रहा कि खादम की सूरत अख्तियार। खादम कभी मालिक से गुस्से हो सकता कभी? इसलिए मेरे जीजो आओ, जब हम जीते जी जिंदा होंगे तो एक वक्त आएगा मुर्दों में से भी जिंदा हो जाएंगे। फिर हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के साथ है। कितने खुश नसीब वो लोग हैं जो आज खुदा की फर्माबरदारी करने के लिए तैयार रहते हैं। वही जिंदा होकर आसमान की बादशाही का हिस्सा होंगे। और जिन लोगों को इस राज का इल्म नहीं, वो दुनिया में नाउमीद हैं, गम ज़्यादा है। तो ये इसका लोग हम पढ़ा करते हैं, हाय हाय चंगे पढ़े, फिर भी सोचते रहते किधर मरना तो है ही या नहीं मरना रानी, मरना पैना। मरने के अलावा आपको दूसरा बदन भी नहीं मिला। बोले तो फिंसियां थोड़े नहीं होने, ना बीमार होने, ना दर्दा होनी ने, है ना। बाइबल बयान करती है, मैं नहीं कहना। लिखा वहां के बशिंदों में कभी कोई ये ना कहेगा मैं बीमार हूं, उनके गुनाह भी बख्शे। इस दुनिया में हम पर बीमारियां हमला करती हैं। कभी कभी शोहर हमला कर देता है, बाद बीवियां शोहरों पे हमला कर देती है ना। बच्चों के मामला बड़े दरपेश अजीब व गरीब आते हैं माँ बाप नहीं। इस दुनिया में रहकर इन मुख्तलिफ हालात से हम सताए जाते हैं, तंग आते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन यीशु मसीह की बादशाही में ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें मुर्दा कौन सी चीज बनाती है? गुनाह। कौन सी चीज बनाती है? गुनाह। जब फर्माबरदारी नहीं होती और हमें ये चीजें मुर्दा बनाती। आए जब हम इनसे जिंदा हो जाएंगे तो फिर यकीनन एक वक्त आएगा, यीशु मसीह आएगा, नरसिंगा फूंकने फरिश्ते ने, है ना, नरसिंगा फूंकेगा और हम लिखा है मुर्दों में से जी उठे। पहली किश्त मकदसिनों की होगी जी।
उसके बाद गुनहगार मुर्दे ही उठे, वो आसमान की बादशाही में नहीं जाएंगे, वो दोज़ख की सज़ा के लिए जी उठी, वो सज़ा उनको बर्दाश्त करनी पड़ी। खुदा इन बातों पर बैठ कर दे जो उसने मुझे निकलने के सबब से। आमीन।